Hello, good morning. Today we start next term of first chapter or of that basic concept that is personal income. So, in last lecture we have studied up till water diamond paradox, and now here paradox of value, and now here it is personal income. So, what is personal income? Let me see. Earnings received by a person from all sources is called his personal income. So, here your parents are working, your mother is working, your father is working, and sometimes your mother she is working in office or she is doing his own business. So, here they are working. Why they are working? For the sake of their children, for the sake of their education of children, marriage of their daughters and sons, this thing. So here, what is income? Income is also called as earnings. Earnings received by a person from all sources is called as personal income. Personal income is income which is earned by a single person. That is called as a personal income. Here, micro point of view, we have to study this concept of income. Now I think you got it here this definition. Now here you just see here. This man is earning income. So what are his sources? Suppose he is working in office and he is getting salary. Then he established office shop or he started shop of any type of shop, grocery or bakery product or this thing any furniture and all. So here that is shop. Then he is having a flat and he is giving that flat on rental basis to his friend. So here again he is earning income from rent. And whatever he is earning from this salary, shop or rent, here together he collect that amount and he save here from that amount and he make investment to increase his money. And he is getting some amount of money as a return on investment. That means when you make investment in a bank or in that company, you are getting here something that is interest or dividend. So here that is nothing but the return on investment. So he is getting money again on that in the form of that return on investment. So when we make here total of all these here sources of income per month, then we can understand here what is meant by personal income. For example, suppose his salary is 50,000. He is giving his shop to somebody to run. There he make a contract with him and he is getting 15,000 for running his shop. Then he is having here flat system. Then he is giving here that flat on rental basis for rupees 10,000 and he is making the investment from the income whatever he is earning from this salary shop or rent and he is getting rupees 8,000 as an interest or investment. So what is his personal income? 50,000 plus 15,000 plus 10,000 plus 8,000 is equal to what? 83,000. You just see here 50 plus 50 65 plus 10 75 plus 8 83. So here rupees 83 here his income of per month. So here this is personal income. आता तुम्हाला पर्सनल इन्कम म्हणजे काय हे कळलंच असेल. पर्सनल इन्कम म्हणजे इन्कम अर्न बाय सिंगल पर्सन. म्हणजे जेव्हा सिंगल पर्सन इन्कम अर्न करतो किंवा पैसे मिळवतो त्याला आपण त्याचं पर्सनल इन्कम असं म्हणतो. हे पर्सनल इन्कम मे बी हिअर फ्रॉम एनी वन सोर्स म्हणजे हे कुठल्या तरी एका सोर्सने मिळवलेलं असेल किंवा इथं त्याच्याकडं एकापेक्षा जास्त सोर्सेस असू शकतील. मग मी इथं रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. बघा सॅलरी. द मॅन इज गेटिंग सॅलरी ऑफ रुपीज 50,000. जर हे त्याला सॅलरी 50,000 मिळत असेल त्यानं त्याचं दुकान दुसरं चालवायला दिलं असेल तर त्याच्यासाठी त्याला 15,000 रुपये मिळत असतील महिन्याला. त्याच्याकडे एखादा फ्लॅट असेल तो जर त्याला रेंटल बेसिसवर दिलेला असेल तर त्याला त्याचे 10,000 मिळतात. आणि हे या सर्व पैशातून सेविंग केलं त्यानं आणि सेविंग करून त्यानं इन्व्हेस्टमेंट केली आणि ते इन्व्हेस्टमेंटवर त्याला इंटरेस्ट किंवा डिव्हिडंड काय असेल ते रिटर्न त्याला मिळते.
ते आहे ₹8,000 पर मंथ. पण ह्या सगळ्याची ॲडिशन केली तर त्याचं इन्कम हे 83,000 होते. 83,000 हे त्याचं काय झालं, पर्सनल इन्कम झालं. आणि 83,000 ही ह्या चारी सोर्सेस ऑफ इन्कमची ॲडिशन आहे. सो हिअर इट इज पर्सनल इन्कम. नाउ नेक्स्ट टर्म इज पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम. डिस्पोजेबल म्हणजे काय की तुमच्याकडून ते डिस्पोज होतं किंवा तुमच्याकडून ते स्पेंड होतं, त्याला आपण डिस्पोजेबल इन्कम म्हणतो. म्हणजे आता तुमचे पेरेंट्स मनी अर्न करतात आणि ते कन्झम्पशनसाठी वापरतात. कन्झम्पशन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, आता आपण शिकलेलो आहोत. कन्झम्पशन म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीचा यूज करणे, वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता आपण एखाद्या गोष्टीचं यूज करतो, ती वस्तू विकत आणून, त्याला आपण कन्झम्पशन असं म्हणतो. तर हे डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजे असं इन्कम आहे की त्याच्यातून टॅक्स डिडक्ट करून जे इन्कम उरतं आणि जे आपण कन्झम्पशनसाठी वापरतो त्याला आपण पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम म्हणतो. लेट वी सी. Here it is that part of personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax. इथं H राहिलेला आहे, H is remaining here. You just consider that. So it is that part of personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax. It means when you earn income, government here takes tax from you. And when you deduct that tax from your personal income, whatever income is left, it is personal disposable income. So here, for example, your income is rupees 10 lakh, for example. Then per month, then tax paid is rupees 10,000. Tax is paid for a year. So here, if that tax paid is rupees 10,000, then what is left? You just see here. 90,000. No, here we have to take here rupees 1 lakh. When your income is 1 lakh and when tax paid is 10,000, then the disposable income is 90,000. So here you just consider rupees 1 lakh. That means 90,000 is available for consumption purpose. So here it is called as personal disposable income. सो हिअर पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम याचा अर्थ काय होतो, तुम्ही जे इन्कम अर्न करता त्या इन्कममधनं जर टॅक्स लेस केल्यावर जे इन्कम राहतं, जे आपण आपले वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता वापरतो किंवा कन्झम्पशनसाठी वापरतो, त्याला आपण डिस्पोजेबल इन्कम असं म्हणतो. सो हिअर व्हॉट इज द नेक्स्ट टर्म, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. सो आय थिंक हिअर यू माइट हॅव बीन स्टडीड हिअर दीज इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज in OC. So activities are divided into two categories. One is economic activities and another is here non-economic activities. So what is meant by economic activities? Activities carried to earn money. Here it is called as economic activity. And activity which is carried not to earn money and to fulfill this responsibility or due to love or affection, here it is called as non-economic activity. तर इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, ज्या ॲक्टिव्हिटीज इन्कम अर्न करण्याकरता केल्या जातात त्याला आपण इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणतो. आणि ह्याचा स्कोप खूप मोठा आहे आत्ताच्या काळामध्ये सुद्धा. आणि पूर्वीच्या सिच्युएशनपेक्षा आत्ताच्या सिच्युएशनमध्ये आत्ताच्या काळामध्ये इथं इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजचा स्कोप खूप आहे. आणि आपल्या कॉमर्सच्या लोकांचा इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज स्टडी करणं हा एक मेन सब्जेक्ट आहे किंवा हा एक मेन पॉईंट ऑफ सिलेबस आहे. OCचा असू दे किंवा इकॉनॉमिक्सचा असू दे, सगळ्या जे काही कॉमर्सचे सगळे जे सब्जेक्ट्स असतात दॅट आर सेंटर्ड अराउंड विथ दिस इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज कॅरीड केल्या जातात आणि त्याच्या अनुषंगाने असं आपण म्हणू शकतो, त्याच्या अनुषंगाने किंवा त्याच्या रिलेटेड सगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज असतात त्याचा आपण स्टडी करतो. मग तो अकाउंटमध्ये करतो, न्यूमरिकल्स किंवा अकाउंट प्रिपेअर करायचं म्हणून OCमध्ये करतो, इकॉनॉमिक्समध्ये करतो, SP करतो. तर हे जे सगळे सब्जेक्ट्स आहेत कॉमर्सचे, तर त्यांचे म्हणजे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज हा जर सेंटर धरला तर त्याच्यावरच फोकस केलेला आहे. तर अशा हे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत.
सो म्हणजे आता तुमचे पेरेंट्स काम करतात, काही इंजिनियर असतील, काही डॉक्टर असतील, काही बँकेमध्ये काम करतात, काही शेतकरीसुद्धा असतील आणि काही कुठल्या इन्शुरन्स ऑफिसेसमध्ये काम करत असतील, काहींचं स्वतःचं शॉप असेल, काहींचा बिझनेस असेल. तर काही ना काही ॲक्टिव्हिटी ते करत असतात की ज्याच्यातून त्याला इन्कम अर्न आपण करतो, त्याला आपण असं इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असं म्हणतो. So here this is a definition. Now here these economic activities, why economic activities are carried to earn money. You just see here, this is farmer. So this is farmer and he is farming here with the help of his here this bullocks and all. So why he is carrying this activity? He is producing here that food, grains or vegetables or any other, that means sugar cane and all. So here, and he is selling that product in the market and he is earning money. So here he is doing this farming for earning money. Let me see another example. This girl is working in that office. For example, this is office of IT sector, and all financial services are provided here by this IT company. Then she is also working for what? Here for earning money. Then you just see here, this is mechanical industry and here products are produced. Why here all these workers are working or supervisors are working or it is controlled by manager, everything. All these persons, those who are engaged in this mechanical engineering activity. So here it is also economic activity. You just see here, one more, teacher is teaching and he or she is getting salary from colleges or schools, and if he is private tutor then he is getting here fees from the students. So here it is his income. So all these are here economic activities. Here it is the activity of production. It is the activity of production, and you just hear engineering also, here it is production, farming also production. But here this lady is working in offices. It comes under service sector. It is also service sector. Here no in those two activities there is no production, but service is provided by them, so they are earning money. So here these economic activities here they are divided into different categories, and that is the next part of our syllabus. So here that is. आता इथे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय आहे बघा, जे आपण ज्या ॲक्टिव्हिटीज आपण मनी अर्न करण्याकरता करतो त्याला आपण इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणतो. इथं तुम्ही पिक्चरमध्ये बघत आहात, शेतकरी इथं शेती करतो आहे, इथं एक इंडस्ट्री आहे आणि तिथे लोक काम करत आहेत. इथं एक लेडी एक ऑफिसमध्ये काम करते, इथं एक शिक्षक हा शिकवत आहे. हे सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज कशासाठी केल्या जातात, तर त्याच्यातून त्यांना जे इन्कम अर्न होतं त्या इन्कममधनं ते त्यांचे वॉन्ट सॅटिस्फाय करू शकतात. म्हणजे आपल्याला जर श्रीमंत राहायचं असेल किंवा चांगल्यापैकी आयुष्य जगायचं असेल तर आपण कष्ट करून पैसा मिळवतो आणि त्याच्यातून आपल्याला एक कम्फर्टेबल लाईफ किंवा एक वेल एज्युकेटेड कल्चर्ड लाईफ आपण जगू शकतो. सो हिअर दिस इज इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. लेट मी सी, दिस इज द picture which is given in your textbook and it shows here what is the classification of economic activities. आता हे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजचं क्लासिफिकेशन दाखवणारं हे एक बोलकं चित्र तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे. फक्त त्याचं एक्सप्लेनेशन नाही आहे, ते आपण बघूया. हे आहे फॉर्म किंवा ही आहे इंडस्ट्री. इथं वस्तूचं प्रोडक्शन होतं. त्या प्रोडक्शन म्हणजे काय, आपल्याला ह्या सगळ्या 4 ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला परत एकदा डिटेलमध्ये स्टडी करायच्या आहेत. तर हे जे आहे पहिलं जे तरी हे बिल्डिंग दाखवली आहे, तर ती बिल्डिंगमध्ये काय होतं आहे, प्रोडक्शन होते. बिस्किटचं प्रोडक्शन आहे असं आपण समजू. बघा, हे बिस्किटची इंडस्ट्री आहे. इथं त्याने ट्रकवर बिस्किट लिहिले, याचा अर्थ इथं बिस्किट प्रोड्यूस होत आहेत आणि इथं बिस्किटचं प्रोडक्शन होते. आता प्रोडक्शन म्हणजे काय, तर अशी ॲक्टिव्हिटी जी रॉ मटेरियलमधून फिनिश प्रोडक्ट तयार करतो. म्हणजे रॉ मटेरियल आपण आणतो आणि त्याच्यापासून आपण असं प्रोडक्ट तयार करतो की ज्याचं कन्झम्शन करता येईल किंवा ज्याच्यामुळं वॉन्ट सॅटिस्फाय होईल. तर आता ह्या बिस्किटच्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये काय काय येतं बघा. ते गव्हाचं पीठ किंवा मैदा हे आणायचं, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करायचे
आणि त्याचे एक पर्टिक्युलर शेप द्यायचं त्या ह्याला पिठाला, आणि मग ते बेकरीमध्ये ते बेक करायचे आणि मग ते बिस्किट तयार होतात. बिस्किट तयार झाल्यावर त्याचं एम काय असतं, बिस्किट तयार करणं हे काय झालं, प्रोडक्शन झालं. प्रोडक्शन प्रोसेस मी तुम्हाला सांगितली. त्यातलं रॉ मटेरियल काय होतं, की त्याला लागणारं पीठ किंवा मैदा हे त्याचं रॉ मटेरियल होतं, आणि ते कशामध्ये टर्न झालं, बिस्किटमध्ये टर्न झालं. ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, प्रोडक्शन असं म्हणतो. म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Here this process is called as production process, and the person who carries that production process, here it is called as producer. तर प्रोडक्शन प्रोसेस इथं चालवणाऱ्या ज्या पर्सनला आपण काय म्हणतो, प्रोड्युसर असं म्हणतो. प्रोडक्शन म्हणजे काय, की कच्चा माल आणणे आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्याचं फिनिश प्रोडक्ट तुम्हाला देणं. फिनिश प्रोडक्ट याचा अर्थ काय, की जे आपण डायरेक्टली कन्झ्युम करू शकतो. तर अशा पद्धतीने इथं बिस्किट तयार झालेले आहेत या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये, या इंडस्ट्रीमध्ये. पण त्याच्या पुढची प्रोसेस काय आहे, तर डिस्ट्रीब्युशन. हे बिस्किट्स नुसते तयार करून चालतात का, तयार करून फक्त कंपनीचे इथं गोडाऊन दाखवले, त्या गोडाऊनमध्ये फक्त स्टोअर करायचे असतात का, नाही. त्याचा एम काय आहे, प्रोडक्शनचा एम काय असतो, कन्झम्पशन. कन्झम्पशन म्हणजे काय, प्रोसेस बाय विच वी यूज द प्रोडक्ट फॉर सॅटिस्फॅक्शन ऑफ अवर ह्युमन वॉन्ट्स. म्हणजे कन्झम्पशन याचा अर्थ काय होतो, तर जे प्रोडक्ट प्रोड्यूस केले जातात त्याचा वापर करणे किंवा त्याचा यूज करणे कशासाठी, तर आपली वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्यासाठी. आता इथं वॉन्ट कुठली सॅटिस्फाईड होईल, फूडची. फूड ही बेसिक वॉन्ट आहे, आणि ही फूडची बेसिक वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्यासाठी बिस्किटं खाल्ली जातात. सो हिअर दिस इज प्रोडक्शन प्रोसेस. मग आता हे इथंच ठेवून चालेल का, नाही, ते ट्रान्सफर करायला लागतं मार्केटमध्ये. मग ते ट्रान्सफर करताना ज्या डिस्ट्रीब्युशनची ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ती दुसरी ॲक्टिव्हिटी आहे. ही पहिली ॲक्टिव्हिटी झाली प्रोडक्शनची, दुसरी ॲक्टिव्हिटी झाली डिस्ट्रीब्युशनची. मग डिस्ट्रीब्युशन ॲक्टिव्हिटीमध्ये कोण कोण येतं, हे बेसिक ॲक्टिव्हिटीज आहे, हे तुम्ही पूर्ण लक्ष देऊन शिकायला पाहिजे. सो या बिस्किट, मग कुठल्या बिस्किट आता इथे ट्रकमधून जाताना दाखवलेत. बघ, बिस्किटं जर ट्रकमधून जातात दाखवलं तर हे ॲक्टिव्हिटी कशामध्ये येतं, तर डिस्ट्रीब्युशनमध्ये. डिस्ट्रीब्युशन ही सेकंड इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. मग त्याच्यामध्ये मग ट्रान्सपोर्टचे लोक आले, लोडिंग अनलोडिंग करणारे लोक आले, पॅकिंगचे लोक आले, पॅकेजिंगचे लोक आले. या सगळ्यांना इथं ते इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी करण्याची अपॉर्च्युनिटी मिळते. आणि त्या डिस्ट्रीब्युशन सिस्टममध्ये जे जे लोक आहेत त्यांना ते इन्कम अर्न करतात, ते म्हणून ते डिस्ट्रीब्युशन ही एक इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. मग डिस्ट्रीब्युशन झालं. आता मग हे डिस्ट्रीब्युशन कुठं केलं जातं, होलसेल मार्केटमध्ये केलं जातं. मग समजा हा होलसेलर आहे, तर हा होलसेलर काय करतो, रिटेलरला देतो, म्हणजे छोट्या छोट्या दुकानांना देतो. हे एक मोठे दुकान असतं होलसेल म्हणजे. होलसेलरचा अर्थ लार्ज क्वांटिटीमध्ये ते स्टोअर करतात. तुम्ही ओसीमध्ये शिकला असेल होलसेलर म्हणजे काय, रिटेलर म्हणजे काय. होलसेलर इज द पर्सन हू स्टोअर्स द क्वांटिटीज इन लार्ज स्केल. सो हिअर दॅट इज कॉल्ड एज होलसेलर. मग हे डिस्ट्रीब्युशन कुठं होतं, हे होलसेलरकडे जातं. होलसेलर कुणाला देतो, रिटेलरला देतो. मग रिटेलर कुणाला देतो, कन्झ्युमरला देतो. म्हणजे आता इथं हे बिस्किट ट्रान्सफर झाली, ही डिस्ट्रीब्युशन स्टेज. आणि हे काय झालं, एक्सचेंज झालं. एक्सचेंज कुणाकडनं झालं बघा, आता प्रोड्युसरकडनं डिस्ट्रीब्युशन सिस्टममधनं होलसेलरकडं आलं. होलसेलर आता काय करतो, रिटेलरला देतो. मग रिटेलर काय करतो, कन्झ्युमरला देतो. मग अशा पद्धतीनं इथं ही ॲक्टिव्हिटी काय आहे, हे तर ज्याच्यानी मनी दिलेलं दाखवलं आहे आणि इथं बिस्किट दिलेलं दाखवलं आहे. तर ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही एक्सचेंजमध्ये घेऊ शकता. आणि सगळ्यात शेवटी हे काय आहे, हे जे छोटीशी मुलगी दाखवली आहे, तर हिच्या हातामध्ये हे बिस्किटचं पॅक दाखवलं आहे. मग इथे ही कशासाठी बिस्किटचं पॅक घेते, तर कन्झम्पशनसाठी. म्हणजे हे प्रोडक्शन झालं, हे डिस्ट्रीब्युशन झालं, एक्सचेंज झालं आणि हे कन्झम्पशन झालं. तर इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर क्लासिफाईड इंटू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन, एक्सचेंज आणि कन्झम्पशन. ही छोटीशी मुलगी काय करते, ती कन्झ्युम करून त्याची जी फूडची जी त्याची वॉन्ट असते, ती वॉन्ट इथं ती सॅटिस्फाय करते. तर अशा पद्धतीनं हे डिस्ट्रीब्युशन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजचं कॅटेगरायझेशन त्याने इथं दाखवलेलं आहे. तर पुढं एक फक्त छोटीशी फिगर आहे. तर इथं इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी इज डिवायडेड इंटू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन, एक्सचेंज, कन्झम्पशन आणि इन्व्हेस्टमेंट. आता इन्व्हेस्टमेंट हे ह्याच्यामध्ये हा ॲडिशनल पॉईंट आहे, जे तुमच्या बुकमध्ये दिलेला आहे.
पण आपण समजू शकतो प्रोडक्शन म्हणजे अशी एक प्रोसेस की ज्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होतं फिनिश प्रोडक्ट्समध्ये आणि हे ते कन्झम्शनसाठी रेडी असतं, रेडी करून देतात की ज्याच्यापासून आपण आपली वॉन्ट सॅटिस्फाय करतो. मग प्रोडक्शन केल्यानंतर ते जातं डिस्ट्रीब्युशनच्या स्टेजमध्ये किंवा डिस्ट्रीब्युशनच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये. इथं त्या गुड्स जे प्रोड्यूस केलेले असतात ते डिस्ट्रीब्यूट होतात आणि त्या डिस्ट्रीब्युशन सिस्टममध्ये जे जे लोक काम करत असतात ते इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ते कॅरी करतात आणि त्याच्यापासून त्यांना ते मनी अर्न होतं आणि तिथून पुढं ते जातं एक्सचेंजमध्ये. एक्सचेंजमध्ये इथं त्या डिस्ट्रीब्युशनच्या पुढची स्टेज आहे, एक्सचेंज होतात तिथं फॉर द सेक ऑफ मनी. मग एक्सचेंज झाल्यानंतर त्याचा जो होलसेलरकडून रिटेलरकडे जातो तो इथं परत कन्झम्शनला जातं आणि कन्झम्शनमध्ये ती प्रोडक्ट विकत घेतली जाते आणि वॉन्ट सॅटिस्फाय होते. तर अशा हे 4 ॲक्टिव्हिटीज तुमच्या त्या बुकमध्ये आहेत आणि या इथं इन्व्हेस्टमेंट एक इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी तरी हे कन्सिडर केलेले आहे या पिक्चरमध्ये. आता इन्व्हेस्टमेंट आपण कशासाठी करतो, आपल्याकडे जो पैसा आहे तो पुन्हा वाढवण्यासाठी आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो. नुसतं पैसा मिळवून उपयोग नसतो, तो वाढवणं ह्याच्याकडे आपण लक्ष दिलं जातं, द्यायला पाहिजे. म्हणून आपण जे मनी सेव्ह करतो ते मनी इन्व्हेस्ट करतो आणि त्याच्यापासून पुन्हा एकदा आपण इन्कम अर्न करतो. तर अशा पद्धतीनं आपण हे आज पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कम आणि इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आणि त्याचं क्लासिफिकेशन इथं आपण पाहिलेलं आहे. तर टुडे वी स्टॉप हेअर and let we continue next part of syllabus in next period. Thank you very much.